Yes. So আমরা দেখছিলাম incentives of motivation. I think you can see right now very clearly. So there are two kinds of incentive. One is financial, another is non-financial. Financial incentives, like we can see in the screen, fair wage, profit sharing, bonus, financial security, advance, accommodation facilities, transportation facilities, medical facilities, rewards, rationing, all these things, which is either in monetary terms or in some other form of monetary terms. That is financial incentive. Non-financial incentive, that is something different. Non-financial incentives like fair working environment, where you are getting a good environment, working environment, obviously. Next is attractive work, fair treatment. Fair treatment means you are being treated well in the organization. That is the thing. Appreciation of worthwhile work. If you have done well, you are getting that appreciation. Training facility, you are getting training. You are getting training facility over there. You can learn new things. Establishing equity, goodwill of the organization, creating education facilities and all that. So this is basically non-financial incentives. So আমরা কিভাবে benefited হচ্ছি? আমরা either we are benefited directly by monetary terms, or আমরা কিছু নতুন জিনিস শিখতে পারছি, আমাদের অর্গানাইজেশনের ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট বেটার, ভালো, আমাদের সেখানে ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি আছে. So these things are basically non-financial incentives of motivation. So motivation, we can be motivated in various ways, or an organization can take steps to motivate its employees in various ways. Broadly, that ways can be financial and non-financial. That is our point. Okay, over here. So এই কোনটা কি, বোনাস কি, প্রোডাক্টিভ লিঙ্কেজ উইথ ইনসেন্টিভস, এই প্রফিট শেয়ারিং, রিটায়ারমেন্ট বেনিফিটস, স্টকস অপশনস আর কো পার্টনারশিপ, এগুলো সবই ফাইন্যান্সিয়ালের আন্ডারে আসছে। কমিশন, প্রি রিকুইজিটস, অল দিস। নন ফাইন্যান্সিয়াল ইনসেন্টিভস যেগুলো বললাম, স্ট্যাটাস, অর্গানাইজেশনাল ক্লাইমেট, career advancement opportunity, job enrichment, job security, employee recognition programs, কোনটাকে কি বলে, employee participation, employee empowerment, all this. Okay. Now, there's a question. There's a question for you. You can see the question. Which among the following allowances is paid to employees in order to enable them to face the increasing price of essential commodities? যে answer দিতে পারবে, please raise your hand. This is the question. Which among the following allowances is paid to employees in order to enable them to face the increasing price of essential commodities? Who can answer this? Shubhajit or Kingshu? Okay. Vijender Kaur. 3 hands I have got. Anybody else? Okay. Ram Kumar Singh. Okay, ball. Ram Kumar Singh. Sir, it can be bonus. It can be bonus. Okay. Bonus. So your answer is bonus. Okay. I'm coming one by one. Okay. Your answer, Ram Kumar Singh, বলেছে bonus. ভালো কথা, ঠিক আছে। Vijender বল। Sir, increment. Increment. So bonus পেয়েছি, increment পেয়েছি, ঠিক আছে। সোহম বল। Sir, increment. ইনক্রিমেন্ট দুজনে বললো, ঠিক আছে। মেঘা বল। Dearness allowance. ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। ভেরি গুড, মেঘা বলেছে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। শুভজিৎ বল। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। কিংশুক বল। স্যার কমিশন।
কমিশন পেলাম, কমিশনটা এতক্ষণ কেউ বলেনি, কমিশন পেলাম, কমিশন হবে না কিন্তু, কারণ কি কমিশনটা কিন্তু কোনো এসেনশিয়াল কমোডিটিস এর উপর বেস করে হয় না, মানে এসেনশিয়াল কমোডিটিস এর প্রাইস বাড়ছে বলে কমিশন বাড়ছে এটা হয় না, সেজন্য সেই লজিকে কমিশন হবে না। ওকে, চয়ন বল। আচ্ছা তাহলে স্যার বোনাস, এটা দুটোর মধ্যে কনফিউশন ছিল, বোনাস বা কমিশন। বোনাস ঠিক আছে, আমি নিলাম, দেখা যাক। চয়ন বল, চয়ন। হ্যাঁ স্যার, স্যার ডিআরএস অ্যালায়েন্স। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স আমি দুটো তিনটে পেলাম। অঙ্কিতা বল। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের পক্ষে রায় বেশি। নেক্সট অসীম, আশিস রাম, তাই না, বল। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স অনেকটাই বেশি। তো নিশা বল, নিশা। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। দীপায়ন দাস। স্যার ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স। দীপান্বিতা দাস বল। Sir, dearness allowance. Dearness allowance, option D. Dearness allowance. Yes, actually it is answer is option D, that is dearness allowance. As basically dearness allowance, the concept of dearness allowance is that dearness allowance DA, যেটাকে আমরা বলি DA, সেটার কনসেপ্টই ছিল এইটা, ছিল বললাম তার কারণ মানে এখন কনসেপ্ট অনেকটা ভেগ হয়ে যাচ্ছে, যাই হোক। তো কনসেপ্টটাই ছিল এইটা, সেটা হচ্ছে মার্কেটের কমোডিটি প্রাইস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমপ্লয়িরা যাতে সেই প্রাইসের সঙ্গে নিজেকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে কমোডিটি প্রাইস বাড়ার সঙ্গে। যেমন আলুর দাম আজকে বেড়েছে, পেঁয়াজের দাম আজকে 50 টাকা এখনো। তো এই যে ব্যাপারগুলো, এই যে মার্কেটে প্রাইস বাড়ছে, এই মার্কেটে প্রাইস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এমপ্লয়িরা যাতে নিজেদেরকে মানে তার সঙ্গে কোপ আপ করতে পারে, সেই কারণে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সটা দেওয়া হতো, সেই কারণে ডিএ বাড়তো। সো that is basically dearness allowance. So the option will be D, dearness allowance, DA. Okay. Bonus is not like that. Bonus is something what you are getting. It is bonus. You don't know when you will get it. It's something like that. Commission, it is performance based. If you are doing well, you will get it. You will not doing well, you are not getting it. Increment, that is a increment is basically a systematic thing. Increment kintu market er upor depend kore na. Increment, it's a systematic thing. Increment সিস্টেমেটিক্যালি এটা হতে থাকে। তো ইনক্রিমেন্ট ইজ লাইক দ্যাট। আর ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স হচ্ছে ইট ইজ বেসড অন মার্কেট কমোডিটি। হ্যাঁ রামকুমার সিং বল। স্যার বলছিলাম স্যার কমিশন কি মানে পার্মানেন্ট এমপ্লয়িজ কি দেওয়া যায় স্যার? হ্যাঁ হতেই পারে, বেসড অন অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার কমিশন পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি হতে পারে। কেন কি বেসিক্যালি যত মানে আমরা মানে পড়েছি স্যার, কমিশন তো আমরা তখন পাই মানে যখন কেউ একটা গুডস বা কিছুকে ট্রান্সপোর্ট বা এন্টার করেছে, তবে আমি ওকে হেল্প করলাম, তারপরে আমি 2% বা 3% কমিশন এভাবে নিলাম। না না না, তবে ওরকম নয়, মানে দু রকম আছে। তুই যেটা বলছিস না ওইটা একটা তো মোড, ওইটা একটা মোড, সেটা একরকম কমিশন। ধর এলআইসির কমিশন, এলআইসির যারা এলআইসির যারা ধর এই এলআইসির এজেন্ট, তারা যে কমিশন পায়, তারা কিভাবে কমিশন পায়? তোর কাছে এলো, তোকে একটা এলআইসি পলিসি করতে বললো, তুই সেই পলিসিটা এলআইসিতে ইনভেস্ট করলি। ধরা যাক তুই পলিসিতে এলআইসিতে 10,000 টাকা ইনভেস্ট করলি, সেই 10,000 টাকা থেকে এলআইসি হয়তো তাকে 500 টাকা দিল। সো দ্যাট ইজ হিজ অর হার কমিশন। সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং, কমিশন বেসিস, পিওরলি কমিশন বেসিস। সেখানে কোনো স্যালারি নেই, কোনো ফিক্সড ইনকাম নেই, যতটুকু সে কাজ করবে তার বেসিসে সে কমিশন পাবে। দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ওয়ান কনসেপ্ট, যেটা তুই বলছিস। আরেকটা কনসেপ্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে হি অর শি ইজ আ পার্মানেন্ট এমপ্লয়ি, তার একটা ফিক্স স্যালারি আছে, কম কিন্তু আছে, তার সঙ্গে তার বাকিটা হচ্ছে ভেরিয়েবল, বাকিটা হচ্ছে যতটা সে কাজ করবে, যত ভালো সে কাজ করবে তার উপর বেস করে কমিশন পাবে যে যতগুলো ধরা যাক যে মানে, এবং সেটা সেক্টর টু সেক্টর ডিফার করে, ডিফারেন্ট সেক্টরে ডিফারেন্ট রুলস, ডিফারেন্ট সেক্টরে ডিফারেন্ট রুলস। এই সিআররা আবার ইয়ে নিবি, ওই অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে রাখবি স্যার। তবে আমার একটা হ্যাঁ বল বাবা, ছোট কনফিউশন হয়ে গেছে স্যার। স্যার যেমন আপনি বলছেন কমিশন মানে পারফরম্যান্স বেসড দেওয়া যায়, তবে স্যার বোনাসটাও তো আমাদেরকে তবে দিয়ে যায় যখন আমরা পারফরম্যান্স ইনক্রিমেন্ট করতে চাই একটা এমপ্লয়ার, বা ওর পারফরম্যান্স ভালো চলছে তাই জন্য। না না, গুড কোশ্চেন, গুড কোশ্চেন। অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি খেয়াল করে দেখো,
বোনাস যখন অর্গানাইজেশন থেকে দেওয়া হয় তখন সেই অর্গানাইজেশনের সেই লেভেলের সবাইকেই বোনাস দেওয়া হয়। ওকে বোনাসটা সবাই পায়। ইনসেনটিভটা, গুড কোশ্চেন। ইনসেনটিভ বা সরি ডিয়ারনেস, সরি আমরা যেটা বলছিলাম ইনসেনটিভ, ইনসেনটিভ যেটা মানে কমিশন যেটা, রাদার কমিশন যেটা, সেটা কিন্তু সবাই পায় না। ধরো তুমি একই পোস্টে তোমার মতন 10 জন লোক কাজ করে, যদি কোম্পানি বোনাস ডিক্লেয়ার করে সেই 10 জন লোকের জন্যই ডিক্লেয়ার করবে, কমিশন কিন্তু 10 জন পাবে না। 10 জনের মধ্যে যাদের পারফরমেন্স একটা লেভেলে রিচ করছে তারা পাবে, বাকিরা পাবে না। তো দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। যেমন পুজোর বোনাস, অনেক অর্গানাইজেশনে আছে পুজোর বোনাস দেওয়া হয়। কাদের দেওয়া হয়? যাদের স্যালারি একটা লিমিটে আছে, যাদের স্যালারি খুব বেশি নয়, এরকম একটা লিমিটে আছে, তাদেরকে পুজোর বোনাস দেওয়া হয়। তো সেই লেভেলে যারা আছে সবাই পায়। ওই লেভেলে যারা তাদেরকে পুজোর বোনাস দেওয়া হবে। তাহলে ওই অর্গানাইজেশনে যাদের স্যালারি 10,000 টাকার কম তারা সবাই পুজোর বোনাস পাবে। বা গভর্নমেন্ট যদি বোনাস ডিক্লেয়ার করে তো একটা নির্দিষ্ট লেভেলের, একটা নির্দিষ্ট স্যালারির নিচে যারা আছে তারা বোনাস পাবে, তো সেই লেভেলে সবাই পাবে। কিন্তু যদি ইনসেনটিভ বলা হয় বা মানে কমিশন যদি বলা হয়, তাহলে কমিশন সবাই পাবে না। কমিশন পাবে তার একটা ক্রাইটেরিয়ার উপর বেস করে, যে ওই লোকটা যদি এত নাম্বার অফ প্রোডাক্ট সেল করে তবে সে কমিশন পাবে, আদারওয়াইজ পাবে না। বা প্রত্যেকবার যটা সেল করবে ততটার উপর পাবে, যটা সেল করবে তটার উপর পাবে। তুমি 5টা সেল করেছো, তোমার বন্ধু 10টা সেল করেছে, তুমি কম পাবে, সে বেশি পাবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওকে নেক্সট ইজ যেটা বলছিলাম, তো এইগুলো গেল। এইভাবে আমরা মোটিভেটিং ফ্যাক্টরস গুলোকে নাও, অ্যাডভান্টেজেস অফ মোটিভেশন ইন দ্য অর্গানাইজেশন আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ মোটিভেশন ইন দ্য অর্গানাইজেশন, ইট ইজ দেয়ার। So you can see advantages of motivation in an organization is that employees work with better interest and responsibility. That is advantage. তুমি যখনই মোটিভেট করছো এমপ্লয়ি কে, এমপ্লয়িজ উইল বি মোটিভেটেড বেটার। মোটিভেটেড এমপ্লয়িজ আর অ্যান অ্যাসেট অফ দি অর্গানাইজেশন। তারা অর্গানাইজেশনের অ্যাসেট, বিকজ দে আর অলওয়েজ রেডি টু put their hard work. The organization works smoothly and efficiently as there is cooperation to management. So that is basically the advantages. Disadvantage of motivation হচ্ছে unmotivated employees do not take an interest in their organization. যে এমপ্লয়ি মোটিভেটেড নয় সে এত ইন্টারেস্ট নেবে না অর্গানাইজেশনের প্রতি। দে ইনক্লুড ইন স্প্রেডিং রিউমার্স। তারা কি করবে? বিভিন্ন রিউমার ছড়াবে, যে হ্যাঁ জানিস তো এইটা হয়েছে, জানিস তো ওইটা হয়েছে, জানিস তো এইটা, এইরকম ব্যাপার। So there is no cooperation from unmotivated employees. তুমি পাবে না। The threats of strikes, demonstration, etc. creates problems for the management. হয়ে থাকে আনমোটিভেটেড এমপ্লয়িজরা স্ট্রাইক করে, ডেমনস্ট্রেশন করে, প্রবলেম ক্রিয়েট করার চেষ্টা করে ফর দি ম্যানেজমেন্ট and all that. Okay, so that is basically the disadvantage of motivation in an organization. So advantage of motivation and disadvantage of motivation, right? So this is basically notes on motivation. সবই দেওয়া আছে। মোটিভেশনের একটা কেস স্টাডিও দেওয়া আছে। ইউ ক্যান গো থ্রু দ্যাট কেস স্টাডি। আমি একটু দেখছি কেস স্টাডিটা যদি বলে দেওয়া, যদি ডিসকাস করা যায়। That is basically this. তুমি go through করতে পারো। This is basically for your own understanding, আর কিছুই নয়। এই কেস স্টাডি কিন্তু তোমার কোশ্চেনে আসবে না, ঠিক আছে? কেস স্টাডিটা আমরা কেন করি? কেস স্টাডি ইজ লাইক ইন ম্যানেজমেন্ট কেস স্টাডি। আর ইন মাই ওপিনিয়ন, অবভিয়াসলি এটা আমার ওপিনিয়ন, অন্য কেউ ডিফার করতে পারে আমার ওপিনিয়ন থেকে। আমার মনে হয় ম্যানেজমেন্টের কেস স্টাডি আর সায়েন্সের ল্যাবে যে কাজ আমরা করে থাকি, আমরা কম্পিউটার সায়েন্সই বলো বা যে কোনো সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং এ আমরা ল্যাবে যে কাজ করে থাকি, আমার মনে হয় দুটোই সেম। তার কারণ ল্যাবে আমরা যে কাজ করি সেটা করি আমরা থিওরিটাকে প্রপারলি ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য, যে থিওরিটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করলে কি দাঁড়াচ্ছে। কেস স্টাডিও কিন্তু ঠিক তাই, আমরা থিওরিটিক্যালি ম্যানেজমেন্টকে পড়ছি, কেস স্টাডি দিয়ে সেটাকে আরো প্র্যাকটিক্যালি বোঝার চেষ্টা করছি। তো দ্যাট ইজ দ্য ইউজফুলনেস অফ কেস স্টাডি। তো সেই কারণেই আমি টাইম টু টাইম কেস স্টাডি গুলো করাতে থাকছিলাম। বাট কিংশুক বল। বাট স্যার বলছিলাম কি ম্যানেজমেন্টের কেস স্টাডি দু রকম হয় না, একটা প্রাইমারি সেকেন্ডারি, একটা মানে ফিল্ডে নেবে, একটা নেট থেকে বা বুকস থেকে ইনফরমেশন গ্যাদার করে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফরমেশন তুই যেটা বলছিস,
আর এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি সোর্স অফ ইনফরমেশন। ইনফরমেশন প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফরমেশন সেটা কেস স্টাডি নয় বাবা, সেটা হচ্ছে হাউ ইউ আর গ্যাদারিং দি ইনফরমেশন। ঠিক আছে, প্রাইমারি সোর্স অফ ইনফরমেশন আর সেকেন্ডারি সোর্স অফ ইনফরমেশন, ঠিকই বলেছিস, কনসেপ্টটা ঠিকই আছে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। ওকে স্যার। সো বেসিক্যালি এখানে যেটা বলেছে, বলেছে ক্যান ইউ ডিটারমাইন অ্যাট লিস্ট 3 ইম্পর্টেন্ট টেক অ্যাওয়েজ ইন দিস স্টোরি from a plant manager from a plant manager mm, from a plant manager in India who recently learned the skills of conducting motivational outlook conversations. আমরা কি সেটা দেখি। বলছে যে on his first day back after his training, the plant manager noticed a technical service executive in the lab having a discussion with an external contractor. বলছে যে ম্যানেজার তার ট্রেনিং কমপ্লিট করে আসার পর সে তার প্রথম দিনে সে দেখছে যে প্ল্যান্ট ম্যানেজার সে দেখছে যে টেকনিক্যাল সার্ভিস এক্সিকিউটিভ, একজন টেকনিক্যাল পার্সন ইন দ্য ল্যাব, সে কি করছে, সে একজন এক্সটার্নাল কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলছে। কন্ট্রাক্টর মানে যারা অর্গানাইজেশনে বিভিন্ন কন্ট্রাক্টে কাজ করে তাদের কথা বলা হচ্ছে। So while she was wearing safety glasses, the contractor was not. যখন ওই যে টেকনিক্যাল পার্সন সে যখন সেফটি গ্লাস পরে আছে, কন্ট্রাক্টর কিন্তু পরে নেই। দ্য ম্যানেজার হ্যাজ আর নো টলারেন্স পলিসি, ম্যানেজারের নো টলারেন্স পলিসি সে ফলো করে অ্যাজ ফার অ্যাজ সেফটির দিক থেকে সে কোনো রকম টলারেন্স সে মানে সে সহ্য করবে না, মানে কোনো রকম ইগনোরেন্স। So safety is concerned, and his normal response would be to call the technician to his office and, in his words, read her the riot act. That means তাকে বুঝিয়ে বলা, তাকে বলা আর কি যে তুমি এরকম করবে না, করা উচিত নয়, তুমি এটা করো না, এটা ভুল, এইসব গুলো। So according to manager self assessment, ম্যানেজারের সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কি, সে বলছে যে I am known to blow a fuse when safety rules are flouted. However, I managed to keep my cool and decided to test my training. তাহলে ম্যানেজার নরমালি সে যদি ট্রেনিং এর আগে হতো সে হয়তো ওকে ডেকে খুব বকাবকি করতো, কিন্তু যেহেতু সে একটা ট্রেনিং নিয়ে এসছে, তো সে তার প্রথম ইয়েটা হচ্ছে এই যে সে তার মাথাটা ঠান্ডা রাখলো এবং ঠান্ডা রেখে বাকি কাজ করার কথা ভাবলো, ঠান্ডা রেখে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে বলে ভাবলো। So he asked the technician to his office and could see that she was worried about his reaction. যখনই টেকনিশিয়ানকে ডাকা হলো ম্যানেজারের অফিসে, obviously সেই টেকনিশিয়ান he was worried, he or she was worried. Now, but instead of landing with his dismay and disappointment, manager started by explaining that he had just received some training on motivation. He shared key concepts with her. ওর যে ট্রেনিং তার যে রিলেটেড থিংস সেগুলো ওই টেকনিশিয়ানের সঙ্গে সে শেয়ার করলো। He then asked her if she thought that the rule to wear safety glasses even when there was no experiment on was stupid, as there is no danger to the eyes. তাহলে সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে তুমি কি মনে করো যখন এই সেফটি গ্লাস ল্যাবে পড়ে থাকাটা কি দরকার নেই, মানে এরকম সময়ও কি দরকার নেই, এরকম সময় কি দরকার নেই যখন ধরো যে তোমার কোনো রকম এক্সপেরিমেন্ট আর নট গোয়িং অন, তখন কি দরকার নেই, তুমি কি মনে করো তোমার চোখের জন্য সেটা কি ঠিক, বিকজ যে কোনো সময় চোখে তোমার কেমিক্যাল ছিটকে আসতে পারে, তো দ্যাট ইজ দ্য থিং ও জিজ্ঞাসা করলো। সো ডিড শি ফিল ইম্পোজড আপন টু ওয়্যার সেফটি গ্লাসেস অ্যাজ শি হ্যাড নো চয়েস। এখানেই কোশ্চেন হচ্ছে যে এখানে সেই ভদ্র মহিলা মানে সেই টেকনিশিয়ান সে কি মনে করবে, সে কি মনে করবে যে না সেই সেফটি গ্লাস পরাটা তার উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলার পর তার কি তাই মনে হবে? এটা একটা প্রশ্ন তোমাদের কাছে, এটা একটা প্রশ্ন তোমাদের কাছে। সো মানে whether she will be motivated to wear the glasses in future or she will think that যে এটা তাকে জোর করে ইম্পোজ করা হচ্ছে, that is one question to you, first question. Next হচ্ছে since the technician was invited to have a discussion rather than dressing down, মানে যেহেতু টেকনিশিয়ানকে ডাকা হয়েছিল তার সঙ্গে ডিসকাস করার জন্য, তাকে অপমান করার জন্য নয়, তো she was open and candid, তো সেই কারণে মানে সেই টেকনিশিয়ান she was very pleased actually. So she explained that she had a 2-year-old child and she was extremely concerned about lab safety.
as she wanted to reach home safe every evening. To the manager's great surprise, she also shared that in certain areas, she would prefer even more, not less, stringent safety measures. For example, she suggested that safety shoes should be required for lab experiments that are conducted at elevated temperatures. So, এখানে যেটা দাঁড়ালো সেটা হলো যে আমাদের সবারই এটা মনে হচ্ছিল যে সেই টেকনিশিয়ানকে যখন ডাকা হয়েছিল, ম্যানেজার যখন তাকে ডেকেছিল এবং তখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তুমি কি মনে করো না যে সেফটি গ্লাসটা পরা তোমার ল্যাবে যখন তুমি আছো সেফটি গ্লাস পরাটা তোমার জন্য দরকারি, এবং সেটা থেকে আমাদের এটা মনে হতেই পারে যে আমাদের হয়তো সেই ভদ্রমহিলার মনে হবে যে তার উপর সেফটি গ্লাস পরাটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তা নয়, তা হলো না। বিকজ যেহেতু ম্যানেজার তার সঙ্গে তাকে যেহেতু বুঝিয়ে বললো, সেজন্য তার সেটা মনে হলো না। উল্টে সে ম্যানেজারকে বললো যে আরো কিছু কিছু জায়গায় সেফটি রিকোয়ারমেন্ট আছে, যেমন যখন খুব হাই টেম্পারেচারে কাজ করা হচ্ছে তখন সেফটি শুজ আর ইম্পর্টেন্ট। তো এই ব্যাপারটা সে বললো, তাকে তার সঙ্গে শেয়ার করলো, ম্যানেজারের সঙ্গে শেয়ার করলো। এই ইনফরমেশনটা ম্যানেজার পেতো না যদি ম্যানেজার তাকে বকাবকি করতো, তাকে যদি ভয় পাইয়ে দিত। যেহেতু তাকে ভয় পাওয়ানো হলো না, তাকে বকাবকি করা হলো না, সেজন্য ম্যানেজার তার কাছ থেকে ইনফরমেশনটা পেলো এবং সেও ওপেনলি সেটা বলতে পারলো। So this is the thing. Now, but when it came to wearing safety glasses when no experiment were being conducted, she just could not understand the rationale and indeed recent in imposed rule. As a result, she did not feel compelled to enforce it, especially with an external contractor. The manager said he understood her feelings and went on to provide the rationale that the intention was that wearing glasses would become a force of habit, just like wearing a safety belt in the car. So basically, সে বললো, মানে সেই টেকনিশিয়ান বললো সেফটি ক্লাসের ব্যাপারে যে আমার মনে হয় না যে সেফটি ক্লাসটা যখন আমি এক্সটার্নাল কোনো কন্ট্রাক্টরের সঙ্গে কথা বলছি, যখন কোনো এক্সপেরিমেন্ট আর নট গোয়িং অন, তখন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট। তখন ম্যানেজার তাকে বললো যে ইট উইল মেক আ হ্যাবিট, অ্যাকচুয়ালি ইট উইল মেক আ হ্যাবিট, ঠিক যেমন করে আমরা গাড়িতে সিট বেল্ট পরি। So that will make a habit. It's a human, it will make human habit. Human nature is like that. তুমি যদি একটা কাজ করতে থাকো তো it will be a habit. So manager সেটাই চাইছিল, সেটাই ওকে বুঝিয়ে বলা হলো। The manager said he saw the light dawn in her eyes. তো তার মানে ম্যানেজার বুঝলো যে হ্যাঁ সে বুঝতে পারলো। So this is the thing. Now when it comes to your leadership and motivation of those you lead, তখন আমাদের কিছু জিনিস কনসিডার করতে হয়। সেটা হচ্ছে সেলফ রেগুলেশন ইজ আ রিকোয়ারমেন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু লিড ডিফারেন্টলি and better. তোমার নিজের আগে তুমি যখন লিড করছো কোথাও, তখন তোমার নিজের সেলফ রেগুলেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তার মানে তুমি নিজে এক্সাম্পল সেট করে তারপরে তুমি লিডারশিপ এর দিকে যেতে পারো। তুমি নিজে যদি এক্সাম্পল সেট না করো নিজেকে দিয়ে, সো দ্যাট উইল বি ডিফিকাল্ট। নেক্সট ইজ অ্যাডমিট when you are trying to do something new. তুমি যদি কিছু নতুন জিনিস তুমি যদি কিছু ইম্পোজ করতে চাও, তাহলে সেটা তুমি অ্যাডমিট করো যে yes, I am trying to do something new. So that is also a good indication of good leadership or nature of good leadership, characteristic of good leadership. Next is remember that as a manager you cannot motivate anyone. That is another thing. তোমাকে মনে রাখতে হবে যে তুমি ম্যানেজার হয়েছো বলেই যে সবাইকে তুমি মোটিভেট করতে পারবে, সবাই যে ন্যাচারালি তোমাকে থেকে মোটিভেট হয়ে যাবে এরকম নয়। তো তোমার ম্যানেজার হওয়ার সঙ্গে তোমার মোটিভেশনের কিন্তু কোনো রিলেশনশিপ নেই। তুমি ম্যানেজার হয়ে তোমাকে মোটিভেট করতে হবে, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। বাট এরকম নয় যে তুমি ম্যানেজার বলে লোকে তোমাকে দেখেই মোটিভেট হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ নট দ্য থিং। সো দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট হিয়ার। So these are 3 points what you have to remember in case of motivation. So this is a small case study actually. You can study it. যে কিভাবে মোটিভেট করা হচ্ছে, মানে এখানে আমাদের যেটা দেখার সেটা হচ্ছে ওই ম্যানেজার কিভাবে তার সেই এমপ্লয়িকে টু ওয়্যার দি সেফটি গ্লাস মোটিভেট করলো। That is the thing. That is the motivation. Okay. Now obviously ওই ম্যানেজার যদি প্ল্যান্টে নিজে ওই সেফটি গ্লাস না পরে, তাহলে তাকে দেখে কেউ মোটিভেট হবে না। So that is the thing. Okay. So next is আমরা মোটিভেশন দেখলাম। আমাদের মোটিভেশনের পরে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে লিডারশিপ স্টাইলস এন্ড অল দ্যাট। আর লাস্টে ছিল, মানে এই টপিকের লাস্টে ছিল ব্যারিয়ার্স অফ কমিউনিকেশন। তো নোটস আর গিভেন আমাদের লিডারশিপের উপর নোটস এখানে দেওয়া আছে। ইউ ক্যান গো থ্রু ইট. It will be not possible today to complete everything. So what is leadership?
আমার মনে হয় নেক্সট দিন আমার মানে আমরা শনিবার টাইম পাচ্ছি, তো শনিবার আমরা লিডারশিপ নিয়ে আলোচনা করব। বাট বিফোর দ্যাট আমি লিডারশিপ এবং লিডারশিপের কেস স্টাডি এভরিথিং এখানে দেওয়া আছে। তো শনিবার দিন তোমরা আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব, এখানে বেশ কিছু কোশ্চেন্সও দেওয়া আছে। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম কি যে ম্যানেজার যে হবে স্যার, তার তো একটা মানে মোটিভেশন করার এটা তো কোয়ালিটি থাকতেই হবে তো স্যার। কথাটা একদম কেটে যাচ্ছে বাবা। স্যার বলছিলাম কি স্যার, যে ম্যানেজার হবে তার তো মানে মোটিভেশন করার তো একটা কোয়ালিটি তো থাকতেই হয় তো ম্যানেজার হতে। অবশ্যই হ্যাঁ, মানে তুই তোর কি এটাই অ্যান্সার, এটাই কোশ্চেন মানে তার থাকতেই হবে কি না? হ্যাঁ মানে স্যার এটা তো মানে এটা মানে থাকতেই হবে, না থাকলে তো এটা কোনোদিনও মানে ম্যানেজমেন্ট পোস্টের জন্য তো সে মানে এলিজিবল ক্লাসেসটা হবে না। সেটা তো ঠিকই, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আমার পয়েন্টটা ছিল ওই জায়গায় অন্য। আমার পয়েন্টটা ছিল এখানে যে এরকম যে তুই ধর ম্যানেজার, তুই ম্যানেজার বলেই যে তোকে দেখে আমি মোটিভেট হয়ে যাব সেরকম নয়। মানে তুই যদি অ্যাজ এ ম্যানেজার এটা মনে করিস যে ভাই আমি তো ম্যানেজার, আমাকে দেখেই লোকে মোটিভেট হবে, ব্যাপারটা তা নয়। মোটিভেট তোকে তুই আমাকে মোটিভেট করার জন্য তোকে এক্সাম্পল সেট করতে হবে। তো অ্যাজ এ ম্যানেজার দ্যাট ইজ ইওর রেসপন্সিবিলিটি। ওকে স্যার, ঠিক আছে, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে। সো আমরা পরের দিন লিডারশিপ নিয়ে আলোচনা করব। লিডারশিপটা দেখে রাখো, পরের দিন আমাদের কত তারিখ দাঁড়াচ্ছে? শনিবার দিন আমাদের দাঁড়াচ্ছে হলো 6 তারিখ। তারপরে নেক্সট থার্সডে কিন্তু 11, তার মানে পরের দিন 12, পরের দিন থেকে পরীক্ষা। ওকে, সো ইন দ্য মিন টাইম নট অনলি লিডারশিপ, যা যা দেওয়া হলো, নতুন যেগুলো দেওয়া হয়েছে গতকাল রাত্রে যা যা দিয়েছি আমি, আমার মনে হয় ইট উইল বি বেটার ইফ ইউ ক্যান কমপ্লিট এভরিথিং within Saturday. It is not possible, obviously it is not possible, I know, but try to do it before Monday. Okay, everything just try to complete it, then go through the MCQs and then ask questions if you have any doubt. Saturday you can ask lots of questions. I will expect that Saturday you will ask lots of questions from your doubts. এইভাবে কিন্তু নিজেকে তৈরি করে ফেলতে হবে। এখন কিন্তু দিনরাত জেগে পড়াশোনা করতে হবে, সেই সময় এসে গেছে। হ্যাঁ বল রামকুমার, বল। You have told us that so there are basically from the management chapter that there are basically 7 M's of management. But there are in many of books there are 5 M's of management. আমি বলেছিলাম না যে get this type of... হ্যাঁ বল বল। So if we get this type of question in MCQ, and both options are given, means 5 and 7 both are given, then which would be the correct answer? 7. It will be 7. Yes, it will be 7. Okay. যদি অপশনে 7 থাকে 7 বেসড অন দি অপশন, যদি অপশনে 7 থাকে 7, যদি অপশনে 7 না থাকে তাহলে বুঝবি ওটা 5। যদি অপশনে 5 আর 7 দুটোই থাকে তাহলে কিন্তু 7। ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, তো আজকে আমরা এখানে শেষ করছি। যতটা সম্ভব যা যা নোটস দিয়েছি ট্রাই টু কভার ইট আপ। I will like to get questions on Saturday from your end. Okay, আর এখন কিন্তু সেই সময় যেরকম আমাকে 24 ঘন্টাই পড়তে হবে অলমোস্ট, মানে as much as possible সেই সময় এসে গেছে। সমস্ত সাবজেক্ট আই নো, এভরি সাবজেক্ট, যদিও তোমাদের অনেক ইয়ে আছে, এখন তোমাদের অনলি 4 সাবজেক্টস, আগে 6টা ছিল, তারপরে 5টা হয়েছিল, এখন তোমাদের অনলি 4টে। তো 4টে সাবজেক্ট you have to deal with these 4 subjects. Multiple choice questions will be there in form of 1 and 2 marks of questions. এভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। তার জন্য তোমাকে আগে থিওরিটিক্যাল নোট পড়তে হবে, তারপরে মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেন গুলো নিয়ে হ্যান্ডেল করতে হবে ইন মাই পেপার স্পেশালি। ওকে, সো ঠিক আছে, আজকে এই অবধি থাকলো, চলো বাই।